سب سے پہلے اہم خبر دیں گے آپ کو۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مسئلہ کشمیر حل کرنے کی خواہش مند۔ ٹروتھ سوشل پر اپنے بیان میں لکھا ہے کہ دونوں ممالک کے ساتھ مل کر کام کروں گا۔ سیز فائر کے لیے دونوں ممالک کی قیادت نے دانشمندی، قوت اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ بھارت اور پاکستان کے مضبوط اور غیر متزلزل قیادت پر بے حد فخر محسوس کرتا ہوں۔ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی بے شمار جانوں کے ضیاع اور بے پناہ تباہی کا سبب بن سکتی تھی۔ لاکھوں بے گناہ اور نیک لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو سکتے تھے۔ فخر ہے امریکہ نے کردار ادا کیا ہے۔ ٹرمپ کا بھارت اور پاکستان کے ساتھ تجارتی تعلقات بڑھانے کا بھی اعلان۔ کہا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے ساتھ تجارتی تعلقات کو وسعت دیں گے۔ دونوں عظیم قوموں کے ساتھ تجارت کو بڑھایا جائے گا۔ پاکستان کے سالمیت اور خود مختاری کی حمایت جاری رکھیں گے۔ چین کا دو ٹوک موقف۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی کی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک گفتگو۔ کہا کہ پاکستان اور بھارت دیر پا جنگ بندی کے لیے مشاورت اور سفارتکاری ذرائع اپنائیں۔ چین پاکستان کی حمایت جاری رکھے گا۔ چینی وزیر خارجہ کی بھارتی قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوول سے بھی گفتگو۔ وانگ یی نے اجیت ڈوول پر زور دیا کہ مسائل کا حل بات چیت سے نکالیں، کشیدگی میں اضافہ نہ کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ بھارت نے پہلگام واقعے کو جواز بنا کر حملہ کیا۔ ہم نے بھارت کو پہلگام واقعے کی غیر جانبدار تحقیقات کی پیشکش کی، جبکہ دشمن نے ہماری پیشکش کا مثبت جواب نہ دیا۔ جو بات مذاکرات کی میز پر ہونی تھی وہ میدان جنگ میں طے کرنے کا فیصلہ کیا۔ شاہینوں نے چند ہی منٹوں میں بھارتی فوج کی توپوں کو ایسا خاموش کیا کہ تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ دشمن کے رافیل ہمارے شاہینوں کے نشانے پر آئے اور فیل ہو گئے۔ پاک فوج کے جوانوں نے دشمن کے ناپاک عزائم کو ناکام بنایا۔ اس تاریخی کامیابی پر مسلح افواج کے سربراہان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، وہ قوم سے خطاب کر رہے تھے۔ پہلگام واقعہ کو بہانہ بنا کر بھارت نے ہم پر بلا جواز جنگ مسلط کی۔ دشمن نے جو کچھ کیا وہ بزدلانہ اور شرمناک فعل تھا۔ یہ صریحاً کھلی جارحیت تھی۔ ڈرون حملوں اور میزائلوں سے معصوم جانوں، مساجد اور شہری آبادی کو نشانہ بنا کر ہمارے صبر کا امتحان لیا۔ فوجی تنصیبات اور آبی ذخیروں کو بھی نشانہ بنانے کی ایک ناکام کوشش کی، جس پر ہم نے فیصلہ کیا کہ دشمن کو اسی زبان میں جواب دیا جائے جسے وہ بہت اچھی طرح سمجھتا ہے۔ شاہینوں نے چند ہی گھنٹوں میں بھارتی فوج کی توپوں کو ایسا خاموش کیا جسے تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ دشمن کے فوجی اڈے، اسلحے کے انبار اور ایئر بیسز دیکھتے ہی دیکھتے سب کھنڈرات بن گئے۔ ان کے رافیل ہمارے شاہینوں کے نشانے پر آئے اور اللہ کے فضل سے فیل ہو گئے۔ ہم نے دشمن کے ساتھ وہی کیا جو ایک باوقار قوم کو زیب دیتا ہے۔ یہ افواج پاکستان کی کامیابی کے ساتھ ساتھ پوری پاکستانی قوم کی فتح ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا، سپہ سالار بری فوج جنرل سید عاصم منیر، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر، نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف، اپنے ہر جری جوان اور ہر افسر کو خراج تحسین اور سلام پیش کرتا ہوں۔ بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب اور آپریشن بنیان و مرصوص کی کامیابی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آج ملک بھر میں یوم تشکر منانے کا اعلان۔ شہباز شریف نے کہا کہ آپریشن بنیان و مرصوص نے دشمن کو بھرپور جواب دیا اور پاکستان نے ہر محاذ پر برتری ثابت کی۔ ہم اس کامیابی پر اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں جس نے ہمیں سرخرو فرمایا۔ دشمن کی جارحیت کے باوجود پاکستان نے صبر و تحمل لیکن مکمل تیاری کے ساتھ اپنے دفاع کو یقینی بنایا۔ افواج پاکستان کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ قوم ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ آپریشن بنیان مرصوص کی بھارت پر بڑی ضرب۔ پاکستان کے فتح 1 میزائلوں نے بھارتی فضاؤں میں تباہی مچا دی۔ بھارت میں متعدد ایئر بیسز، ایئر فیلڈز اور تربیتی مراکز کو نیست و نابود کر دیا گیا۔
अफवाज पाकिस्तान का ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। भारत की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तानी मिसाइलों ने भारत में तबाही मचा दी। मुतादिद पोस्टें मुकम्मल तबाह। फौज की जानिब से पठानकोट में एयरफील्ड और उधमपुर एयरबेस को 3 मिसाइलों से निशाना बनाया गया। भारत की धर्मसल, डिना और टेबल टॉप बिलमुकाबिल नेजा पीर सेक्टर मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी। भारतीय आर्टिलरी गन पोजीशन दहर निग्यारी और ब्राह्मो स्टोरेज साइट नगरोटा भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी। फौज के तैयारों ने मिसाइल फायर करके पाकिस्तान पर मिसाइल फायर करने वाले आदमपुर एयरफील्ड को भी खाक का ढेर बना दिया। भारत की अखनूर एविएशन बेस भी तबाह कर दी। एक और हमले में भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स के जी टॉप और सप्लाई डिपो उड़ी मलिया मेट कर दी। पाकिस्तान का भारत की बिजली तंसीबात पर बड़ा साइबर हमला 70% तंसीबात को नाकारा बना दिया। JF-17 थंडर के हाइपरसोनिक मिसाइलों ने आदमपुर में भारत का S-400 सिस्टम तबाह कर दिया, जबकि राजौरी में पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने वाला भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबियती मरकज तबाह कर दी। भारतीय मीडिया ने सहारनपुर में सरसा एयरफील्ड, भटिंडा एयरफील्ड, उड़ी फील्ड सप्लाई डिपो की तबाही की तस्दीक कर दी। मकबूजा कश्मीर के नौशहरा में पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने वाला भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबियती मरकज और भिम्बर गली में फौज का ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स तबाह कर दिया। मकबूजा कश्मीर में बरनाला एयरफील्ड को नेस्तो नाबूद कर दिया गया। पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर रप्ता वाली पोस्ट, डिना पोस्ट, ख्वाजा भी कॉम्प्लेक्स और रिंग कंट्रोल बिलमुकाबिल संग और पथीली टॉप की भारतीय पोस्टें भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गईं। और नाजरीन, पाकिस्तान के बहादुर अफवाज ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन का गुरूर चंद घंटे में खाक में मिला दिया। पाकिस्तानियों का शहर शहर फतह का जश्न, मुल्क के कोने कोने में जश्न का समा है। अवाम कौमी परचम थाम कर सड़कों पर आ गए। भारत की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब। खैबर से मेहरान तक शहरियों का पाक अफवाज को खराजी तहसीन फतह का जश्न मनाने अवाम कौमी परचम थाम कर सड़कों पर आ गए। सियालकोट में शहरियों ने पाक फौज का वालिहाना इस्तकबाल किया। जवानों पर फूल निछावर, अफवाज पाकिस्तान के हक में फलक शुगाफ नारे, मिठाइयाँ भी तकसीम की गयी। कराची में भी जंगबंदी के ऐलान के बाद शहरी सड़कों पर निकल आए। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैलियां निकाली गईं। पाक फौज की जानिब से भारत को बदतरीन शिकस्त देने की खुशी में मुल्क भर में जश्न मनाया गया। रैलियां निकाली गईं और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए गए। आगे बढ़ेंगे। फ्लाइट शेड्यूल बेहतर होने के बावजूद 150 परवाजें मनसूख, जिनमें से 10 हज परवाजें भी हैं जो कि मनसूख की गई हैं। वजूहात क्या हैं परवाजें मनसूख होने की, जान लेते हैं। कराची से हमें ज्वाइन करेंगे हमारे नुमाइंदे सालिक शाह। सालिक, बताइएगा एयरपोर्ट अथॉरिटी क्या जवाब पेश कर रही है ये 150 से ज़ायद जो परवाजें मनसूख हुई हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान और भारत की कशीदगी के बाद जो है, जो एविएशन के जो मसाइल पैदा हुए तो उसके बाद ये गुज़श्ता रात को जो है फ़्लाइट शेड्यूल को बहाल कर दिया गया था, लेकिन अभी तक जो है वो शेड्यूल मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सका। एविएशन ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि गुज़श्ता रात से अब तक जो है 150 से ज़्यादा परवाज़ें जो है वो मनसूख की जा चुकी है, जिनमें से 138 जो है वो बैनुल-अक़वामी परवाज़ें थी। इस वजह से बताया जा रहा है कि बैनुल ममालिक से जो आने वाले और जहाँ से जाने वाले जो मुसाफिरों का रश होने की वजह से, क्योंकि जो 3 से 4 जो कशीदगी रही है उसकी वजह से मुख्तलिफ जो एयरपोर्ट्स और फ़ज़ाई हदूद जो बंद होने की वजह से ये है कि फ़्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल भी रहा, मनसूख भी रहा, जिसकी वजह से यहाँ आने जाने वाले जो मुसाफिरों का रश बढ़ने की वजह से जो है वो एयरपोर्ट पर काफ़ी रश है, जिसके बाद जो है फ़्लाइट ऑपरेशन को तातुल का शिकार हो रहा है। जबकि 10 आज़मीन हज की जो परवाज़ें हैं वो भी मनसूख हुई हैं, जिसके नतीजे में 2000 से ज़ायद जो आज़मीन हज का जो शेड्यूल है वो भी मुतासर हुआ है। इस वजह से एविएशन ज़राए का ये बताना है कि उन आज़मीन हज को जो है स्पेशल परवाज़ों के यहाँ से भिजवाया जाएगा, जबकि मजबूरी तौर पर अब तक 22,000 से ज़ायद जो है आज़मीन हज जो है वो सऊदी अरब उनको पहुँचाया जा चुका है। जबकि मजबूरी तौर पर जो बताया जा रहा है कराची की सबसे ज़्यादा जो परवाज़ें वो इंटरनेशनल जो परवाज़ें हैं जो मनसूख हुई हैं, जबकि इसके साथ साथ जो इस्लामाबाद और लाहौर आप हमें अपडेट कर रहे थे मुख्तलिफ शहरों की परवाज़ें मनसूख हुई हैं। मजमूई तौर पर 150 से ज़ायद परवाज़ें हैं। सालिक, बहुत शुक्रिया।